నమస్తే వెల్కమ్ టు వి3 న్యూస్ లక్ష్యం సమాజహితం నేను మహేశ్వరి ముందుగా హెడ్లైన్స్ కేంద్రంపై విమర్శలు సంధించిన తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్ విభజన సందర్భంగా రెండు రాష్ట్రాలకు ఇచ్చిన హామీలను తుంగలో తొక్కారని వ్యాఖ్య నాంపల్లి ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ఆఫీస్ ముందు బీజేవైఎం ఆందోళన శ్రీ చైతన్య నారాయణ కాలేజ్లోని టీచర్లకు వేతనాలు అందేలా చూడాలని డిమాండ్ టీఎస్ఆర్టీసీ లైసెన్స్ పోర్టళ్లకు ఉచిత బస్ పాస్ సౌకర్యం మహాత్మా గాంధీ బస్ స్టాప్ లో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం హైదరాబాద్ మల్లేపల్లి ఐటీఐ క్యాంపస్ ముందు విద్యార్థుల ఆందోళన పరీక్షలు మరో 2 నెలలు వాయిదా వేయడంపై ఆందోళన నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్ మండలంలో రైతుల ఆందోళన నిజాం సాగర్ నీరు క్షేత్రస్థాయిలో అందడం లేదని ఆవేదన ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే సిఐఐ సదస్సు వేదికగా కేంద్రంపై విమర్శనాస్త్రాలు సంధించారు తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్ 6.5 ఏళ్లలో ఒక్క ప్రాజెక్టు ఇవ్వలేకపోయారని విమర్శించారు ఏపీ విభజన చట్టంలో పేర్కొన్న కాజీపేట కోచ్ ఫ్యాక్టరీ బయ్యారం స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ ఐటీఐఆర్ ప్రాజెక్టులపై ఇప్పటి వరకు ఒక్క అడుగు ముందుకు పడలేదన్నారు విభజన సందర్భంగా రెండు రాష్ట్రాలకు ఇచ్చిన హామీలను అమలు పరచలేకపోయారన్నారు పార్లమెంట్ సాక్షిగా ఏపీ తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు మాటిచ్చారు ఆత్మనిర్భర్ భారత్ మేక్ ఇన్ ఇండియా స్కిల్ ఇండియా గొప్ప నినాదాలని ప్రధాని టీమ్ ఇండియా అంటూ గొప్పగా చెప్తుంటారని కానీ ఆచరణలో అవి కనిపించలేదన్నారు తామెంతో ఆశించామని చేయూతగా నిలవలేకపోయిందన్నారు all the parties involved and social media various promotions have been kept in maybe more awareness about the sustainability purpose real requirement of the green area environment. To give a small example from my friend's personal life actually, so when I was in UK, my neighbor friends actually he had 2 trees in backyard. So though he is a owner of the house and he has a trees, but he cannot cut those trees. There is a ash and oak tree, and because when he bought a house, he got a documentation. President Trump, you've done well for yourself. You can all applaud you. Thank you, Mr. Ji, once again for endorsing, reinforcing our belief that Hyderabad continues to remain, the mainstay for life sciences ecosystem. Continues to remain the vaccine capital of the world, continues to remain a very, very strong center for bulk drugs, pharmaceuticals and the overall life sciences ecosystem. And thank you also for enlightening us on all the new developments, especially on the mRNA front, the RNA front that you just spoke about. Thank you for reinforcing our belief system and also for continuing to support the government as well. Shubhajit, Mr. Samir and Mr. Rambabu and to all the dignitaries of the dais as well. Firstly, I'd like to thank Krishna and the entire team of CII for inviting me here, because I think every year when CII conducts multiple such events, it gives us a platform to talk to you, to understand from you, to learn from you, and also to kind of upgrade ourselves every so year, because I'm a firm believer in the theory. In fact, whenever I meet BVR Mohan Reddy Garu, he always talks about skilling. The one thing that he refuses to ever let go of. I'm a firm believer in one thing, sir. I think it applies to politicians, it applies to institutions, it applies to governments, it applies to students, everybody. Skill, upskill, reskill, I think that's something that we can't do without. So every time I come here, I always learn something, I always pick up something, I always kind of try and imbibe some of the positives and also some of the drawbacks or limitations that get pointed out. In the last 6.5 years of Telangana's existence as a new state, I would say, of course, I have the fiduciary responsibility of only saying the good things. So therefore, I will blow my own trumpet and say we've done exceptionally well. In fact, when we started our journey about 6.5 years ago, I keep saying this. భారతీయ జనతా యువ మోర్చా నాయకులు ఎగ్జిబిషన్ పార్టీ ఆఫీస్ నుండి నాంపల్లి ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ఆఫీసు వరకు ర్యాలీ నిర్వహించి ధర్నా చేపట్టారు ఈ ధర్నాలో రాష్ట్ర బీజేవైఎం అధ్యక్షుడు అరుణ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ ప్రైవేట్ పాఠశాలలోని విద్యార్థులకు 30 రోజులకు మించి ఫీజులను వసూలు చేయరాదన్నారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ 1,32,000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చిందనడం సబబు కాదన్నారు
అవసరమైతే క్యాంపస్లో ముఖాముఖిగా కూర్చొని ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన లిస్టును తమ ముందర పెట్టాలని తమ నాయకుడు రామచంద్రరావు సవాలు విసిరారన్నారు. శ్రీ చైతన్య నారాయణ కాలేజీలోని టీచర్లకు ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకుని వెంటనే వేతనాలు అందేలా చూడాలని డిమాండ్ చేశారు. జీతాలు వెంటనే ప్రైవేట్ యాజమాన్యం వెంటనే ఫీజులను వెంటనే అక్రమ ఫీజులను వెంటనే అక్రమ ఫీజులను వెంటనే అక్రమ ఫీజులను వెంటనే ప్రైవేట్ లెక్చరర్లకు వేతనాలు వెంటనే ప్రైవేట్ లెక్చరర్లకు వేతనాలు వెంటనే ప్రైవేట్ లెక్చరర్లకు వేతనాలు వెంటనే ఖబర్దార్ ఖబర్దార్ కేసీఆర్ ఖబర్దార్ 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 కేసీఆర్ ఖబర్దార్ ఇదేమి రాజ్యం ఇదేమి రాజ్యం దొంగల రాజ్యం దోపిడీ రాజ్యం ఇదేమి రాజ్యం ఇదేమి రాజ్యం దొంగల రాజ్యం దోపిడీ రాజ్యం వద్దురా నాయనా కేసీఆర్ పాలన వద్దురా నాయనా నియమించాలని సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ మరి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో 30 రోజులు కేవలం వర్కింగ్ డేస్ ఉన్నప్పటికీ సంవత్సరం ఫీజు పిల్లల దగ్గర వసూలు చేస్తున్నారు. పిల్లల దగ్గర వసూలు 30 రోజులకు మించి ఫీజులు కనుక తీసుకున్నట్లయితే భారతీయ జనతా యువ మోర్చా ఖచ్చితంగా కళాశాలల పైన మేము ఇంకో ధర్నా చేపడతాము. లెక్చరర్లకు వెంటనే మీరు జీతాలు చెల్లించాలి, 10 నెలల జీతాలు చెల్లించాలి. 6,000 లెక్చరర్లను కూడా వెంటనే ఎవరైతే తొలగించారో వాళ్ళు ఇమీడియట్గా తీసుకున్నట్టయితేనే వాళ్ళకి పర్మిషన్ 1,00,000 ఉద్యోగాలు ఇస్తానని కేటీఆర్ గారు సవాల్ ఇస్తున్నారు. మా ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావు గారు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో కేటీఆర్ రాని బెంచ్ చేసుకొని కూర్చున్నారు. ఎక్కడ 1,00,000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చారని బీజేపీ డిమాండ్ చేస్తుంది. రామచంద్రరావు క్యాండిడేట్ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి కూడా వారిని చర్చకు రమ్మంటే కూడా రాలేని పక్షంలో ఇవాళ ప్రభుత్వం ఉంది. ఏ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ప్రైవేట్ కళాశాలలు ఆంధ్రాలో మూపించేస్తామన్నారు. అదే ప్రాంతాలకు తొత్తులుగా మంత్రులు వాళ్ళ షేర్ కూడా ఉందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తుంది. ఎంటీబీఎస్ బస్ స్టేషన్ లో పనిచేస్తున్న టీఎస్ఆర్టీసీ లైసెన్స్ పోర్టర్లకు ఉచిత బస్ పాస్ సౌకర్యం కల్పించడంపై హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ మహాత్మా గాంధీ బస్ స్టేషన్ లో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్, ఎమ్మెల్సీ కవితల చిత్రపటానికి కార్మికులు పాలాభిషేకం నిర్వహించారు. టీఆర్ఎస్ కేవీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో మలక్పేట్ టీఆర్ఎస్ ఇన్ఛార్జ్ అజాం అలీ, టీఆర్ఎస్ కేవీ మల్కపేట్ ఇన్ఛార్జ్ మారుతి, పోర్టర్స్ యూనియన్ సెక్రటరీ రాజేందర్తో పాటు కార్మికులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. గత ఉమ్మడి ప్రభుత్వాలలో పోర్టల్ కార్మికులు ఉచిత బస్ పాసులు కల్పించాలని ఎన్నిసార్లు ప్రభుత్వానికి మొరపెట్టుకున్నా పట్టించుకోలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత తమ సమస్యలను దిశల వారీగా పరిష్కరిస్తున్నారని కార్మికులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. పోర్టర్స్కి చాలా మంచిగా రోజు. ఎందుకంటే ఏ ప్రభుత్వమైనా సరే ఎప్పుడైనా ఈ పోర్టర్స్ ప్రాబ్లమ్స్కి ఎవరు సాల్వ్ చేయడానికి ముంగట రాలేదు. స్పెషల్లీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వాళ్ళు ఎంత ఇబ్బందిత ప్రకారం ఎక్కడైనా ఉండవచ్చు, కానీ బస్సెస్ టైంకు తప్పకుండా ఇక్కడ మన ఎమ్లీ1 బస్ డిపోకు రావాలి అంటే ఎటువైనా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ లేకుంటే కూడా వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ పని చూసుకుంటారు. మన ట్రాన్స్పోర్ట్ కోసం మనకు ప్యాసింజర్స్కి ఇబ్బంది ఎంత ఏడుకున్నా జరగలేని కార్యక్రమం ఈరోజు కవితక్క ద్వారా జరగడం జరిగింది. మాకు ఈ సమస్య ఉందని కవితక్క గారికి పోయిన నెలలో మేము ఒక రిఫరెన్స్ లెటర్ ఇస్తే అక్క స్పందించి తొందరగా ఆర్టీసీ అధికారులకు లెటర్ని పంపించడం జరిగింది. దాని ద్వారా ఎండీ గారు ఆర్టీసీ ఎండీ గారు మరియు బస్ భవన్లోని అధికారులు అందరూ మాకు సహకరించి మా యూనియన్ పోర్టర్స్ వాళ్ళు 300 మెంబర్స్కి ఫ్రీ బస్ పాస్ ఇవ్వడం జరిగింది. మేము యూనియన్స్ మొత్తము తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, కేసీఆర్ గారికి, కవితక్కకు, మైమిదల్ సార్కి అందరికీ రుణపడి ఉన్నామని దీని ద్వారా తెలియజేస్తున్నాం. చాలా ఇబ్బందికరం ఉండే కండక్టర్ బస్సు ఎక్కితే దిగిపోనేవారు. అలాంటిది మేము కవిత మేడం గారికి కలిసి మాకు అమ్మకి ఇలా ఇబ్బంది ఉన్నది,
దయచేసి మాకు ఫ్రీ బస్ ఇప్పేసి చెప్పాం. అయితే అమ్మగారు మాకు సహకరించి ఎంపీ లెటర్ రాశారు. ఎంపీ గారు సంబంధించి బస్ భవన్ లెటర్ పంపిస్తే మాకు ఫ్రీ బస్ పాసెస్ ఆధార్ కార్డు ఎక్కడ ఉందో అక్కడి నుంచి మాకు ఇవ్వాలని మేడం గారు చెప్పారు. దాని ప్రకారం మాకు ఇచ్చారు. ఈరోజు చాలా శుభ సంవత్సరం. ధన్యవాదాలు. హైదరాబాద్ మల్లేపల్లి ఐటీఐ క్యాంపస్ ఆర్టీసీ డిపోలో అప్రెంటిస్ చేసే ఐటీఐ స్టూడెంట్స్ మల్లేపల్లిలోని ఐటీఐ క్యాంపస్ లో ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ ధర్నాలో ఐటీఐ అప్రెంటిస్షిప్ స్టూడెంట్స్ మాట్లాడుతూ మొదట ఇచ్చిన బాండ్ ప్రకారం 2 సంవత్సరాల కోర్సు పూర్తి కాగా ప్రస్తుతం పరీక్షలు నిర్వహించాల్సింది పోయి ఇప్పుడు మరో 6 నెలలు కోర్సు గడువును పొడిగించాలన్నారని, ఇందుకు పరీక్షలు కూడా మరో 2 నెలల తర్వాత నిర్వహించబోతున్నామని ఆర్టీసీ అధికారులు చెప్పారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కుషార డిపోలో అప్రెంటిస్గా చేస్తున్నాను. గత 2 ఇయర్స్గా మేము అప్రెంటిస్ చేయడం జరుగుతుంది. అందులో మాది యాక్చువల్గా March 10th నుంచి మేము అందులో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది త్రూ అప్లికేషన్. యాక్చువల్గా మాకు స్ట్రైక్ కోవిడ్ అనే అటెండెన్స్ ఉండే, స్ట్రైక్ అనే కోవిడ్ పీరియడ్ ఉండే. అందులో మాకు కాలేజ్కి రావడం జరగలేదు స్ట్రైక్ పీరియడ్లో. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఎక్స్టెండ్ చేయండి, మీరు 6 months లాక్డౌన్ పీరియడ్ స్ట్రైక్ పీరియడ్ ఇప్పుడు మీకు అటెండెన్స్ లేదని చెప్పి చెప్తున్నారు. యాక్చువల్గా మాకు ఇయర్లీ 240 days అటెండెన్స్ ఉండాలి. అది 1 year ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉంటుంది కానీ సెకండ్ ఇయర్లో ఉండదు. ఎందుకంటే లాక్డౌన్ పీరియడ్ స్ట్రైక్ పీరియడ్ ఉండదు కాబట్టి మనకు తక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు దానికి మనకు ఎలిజిబిలిటీ లేదని చెప్పి, ఎగ్జామ్కి ఎలిజిబిలిటీ లేదని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మమ్మల్ని 80% 6 months ఎక్స్టెండ్ చేసి మీరు చేయండి, మీరు చేస్తేనే మీకు సర్టిఫికేట్లు వస్తాయి, మీరు ఎగ్జామ్కి ఎలా అవుతారని చెప్పారు. ఇప్పుడు మాకు 6 months చేసి ఓపిక లేదు. ఇప్పుడు 6 months చేసి అందరు లైఫ్స్ వేస్ట్ అయిపోతాయి. మాకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మాకు ఎగ్జామ్కి ఎలా చేయాలని మేము కోరుతున్నాం. ఎగ్జామ్ కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్ ఉంటుంది. అంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు 1 year వేస్ట్ అయిపోయింది అందరిది. ఇప్పుడు ఇంతమంది ఉన్నారు, మ్యారేజ్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, బయటకి వెళ్ళి ఊరికెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇంతమంది లైఫ్ చేతిలో ఉన్నాయి. మీకు దయచేసి మమ్మల్ని గుర్తించి మమ్మల్ని ఎగ్జామ్కి ఎలా చేయమని చెప్తున్నాను. ఎవరితో డిమాండ్ చేస్తున్నారు మీరు? సమస్య ఎవరితో పరిష్కరించబడుతుంది? ఆర్టీసీ యాజమాన్యంతో చేస్తున్నాము. మమ్మల్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు ఎట్లైనా 10th వాళ్ళని ఇంటర్ వాళ్ళని అందరినీ ప్రమోట్ చేసినట్టే మమ్మల్ని ప్రమోట్ చేయమని విన్నతం కోరుతున్నాము. మాకు మాత్రం ఎగ్జామ్కి ఎలా చేయమని చెప్తున్నాము అందరం. ఆరు కాలాల పాటు శ్రమించి పండించిన పంటలు ప్రస్తుతం నిజాం సాగర్ ద్వారా వచ్చే నీరు అందని ద్రాక్షగా మారిందని, ఈ నీరు అందని పక్షంలో తామంతా ఆత్మహత్య చేసుకోవడమే శరణమని రైతులు వాపోతున్నారు. నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్ మండలం కొప్పర్తి క్యాంపు, సాలూరు క్యాంపు, జాడి జమాల్పూర్ గ్రామానికి చెందిన అనేక మంది రైతులు తమ గోడును విన్నవించారు. ప్రభుత్వం రబీ సీజన్లో వరి పంటలు వేసుకున్న రైతులు పంట పొలాలు ఎండిపోకుండా ఉండటం కోసం నిజాం సాగర్ నీటిని విడుదల చేసినప్పటికీ నిజాం సాగర్ నీరు క్షేత్రస్థాయిలో తమకు అందటం లేదని రైతులు వాపోతున్నారు. అప్పులు చేసి పంటలు పండించుకున్నామని ప్రస్తుతం వరి పంట నోటికి వచ్చిందని, పొట్ట దశలో ఉన్న వరి పంటలకు నీరు లేకపోవడంతో ఎండిపోతున్న దుస్థితి ఏర్పడుతుందని అన్నారు. ఇప్పటికైనా తమకు నిజాం సాగర్ కెనాల్ నీటిని విడుదల చేయాలని, లేని పక్షంలో తమకు ఆత్మహత్యలే శరణమని వాపోయారు. నాది 15 ఎకరాలు. పురుగు మందు తాగి తావాలి. నా పరిస్థితి ఇది. వస్తుందయ్యా కాలం అని చెప్తున్నారు. ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఆర్డీఓ గారు వచ్చారు ఊర్లోకి. 10 మంది తనమ్మటి పొలిటికల్ లీడర్లు వచ్చారు. మమ్మల్ని మాట్లాడనివ్వలేదు. మీకు ఎందుకయ్యా రేపు పొద్దున కెనాల్ ఇస్తాము, ఖచ్చితంగా మీరు తడిసిన దాకా మీకు వాటర్ ఇస్తాను అని చెప్తున్నారు. ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మాకు ఇవాళ రేపట్లో పడకపోతే సార్ ఈ పొలంలో నాది 15 ఎకరాలు. పురుగు మందు తాగి తావాలి. నేను నా పరిస్థితి రావట్లేదని రైతులు ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇప్పుడంతా కూడా పుట్ట దశ ఉంది కాబట్టి నీటి అవసరాలు ఎక్కువన్నాయి కాబట్టి రైతులు వాళ్ళ ఆందోళన దృష్టి పెట్టుకుని ఇక్కడ చూడడం జరిగింది. అక్కడ 3 feet లెవెల్ అనేది ఉండాలి. ఆ లెవెల్ మెయింటెనెన్స్ లేదు కాబట్టి రైతుల పొలాలకు నీళ్ళు ఉంటుంది. అయితే నిన్న సి గారు నిజాం సార్ విజిట్ చేసి ఆయన నిన్న లెవెల్స్ పెంచిపించాడు. ఈరోజు సాయంత్రానికల్లా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ లెవెల్ పెరిగే విధంగా చూస్తాం. డిఈ గారికి ఎంత డిశ్చార్జ్ ఇవ్వాలనేది ఒక క్యాలిక్యులేషన్ ఉంటుంది. దానికి అనుగుణంగానే లెవెల్స్ పెడతారు కాబట్టి పైన రైతులు దాన్ని ఎవరు కూడా డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. అయితే బీఆర్ఎస్ రౌండ్గా క్లాక్ దానిపైన పెట్టడం
దీన్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉంటే రైతులు కూడా దిగువ ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎటువంటి ఇబ్బందులు పడకూడదు. ఇక్కడున్న ఏ సమస్యనైనా కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకెళ్ళి ప్రతి పొలం ఈ నెల 1వ తారీఖున కెనాల్ని వదలడం జరిగింది. మేము ఏదైతే నిజాంసాగర్ నీటిని మరి కిందికి పంపించడంలో అధికారుల నిర్లక్ష్యం అనేది స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది. ఇక్కడ ప్రభుత్వం ఇక్కడ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు, గౌరవ శాసనసభ్యులు అదేవిధంగా మన స్పీకర్ పోచారం రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు మరి నీళ్లుని ఇవ్వాలని చెప్పని మరి ఒక షెడ్యూల్ ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది. నల్గొండ జిల్లా డిండి మండలం సింగరాజుపల్లి గ్రామంలో వర్మీ కాంపోస్ట్ పై 38 గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శులకు శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని డిఆర్డీఓ శేఖర్ రెడ్డి నిర్వహించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ మండలంలో పెండింగ్ లో ఉన్న కాంపోస్ట్ షెడ్లను పూర్తి చేసి వాటిని వినియోగించాలన్నారు. గ్రామాల్లో చెత్త చెదారం ఉండటంతో వాటిని తినే మూగజీవులకు ప్రాణహాని ఉంటుందని తెలిపారు. తడి చెత్త పొడి చెత్తను వేరు చేసి వాటిని ఎరువుగా ఉపయోగించే విధానాన్ని తెలిపారు. కంపోస్ట్ షెడ్ల నుండి తయారైన ఎరువులను నర్సరీలోని మొక్కలకు వినియోగించాలని సూచించారు. పంచాయతీ కార్యదర్శులు విధుల పట్ల నిర్లక్ష్యం వహిస్తే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. ఇప్పుడు డబ్బింగ్ ఆదాయం ఏ విధంగా రావాలనే దాని మీద ఈ ట్రైనింగ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. మొత్తం జిల్లాలో దాదాపుగా 744 గ్రామాలు ఉంటాయి. అందులో 567 గ్రామాల్లో ఇప్పటివరకు షెడ్లు కంప్లీట్ అయినాయి. ఇప్పుడు వీటి మీద అవగాహన పెంచాలి, ఈ షెడ్లను ఎట్లా ఉపయోగించుకోవాలనే దాని మీద ఈరోజు ట్రైనింగ్. అంటే చాలా వరకు ఇప్పుడు మాట్లాడితే ఏం చెప్తా ఉన్నారంటే గ్రామాల్లో చెత్త మాత్రము ట్రాక్టర్ ఉన్నాయి కాబట్టి చెత్తని రెగ్యులర్గా కలెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. అంతా కూడా ఏమో చేస్తున్నారంటే గ్రామంలో రోడ్ల వెంట పోస్తూ ఉన్నారు, పోయడము అదేవిధంగా కాల్ చేయడం అట్లా చేస్తూ ఉన్నారు. దానివల్ల ప్రభుత్వం ఆశించినటువంటి ఫలితం నెరవేరట్లేదు. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వం ఆశించేది ఏంటంటే గ్రామంలో చెత్త అంతా కూడా రీసైకిల్ చేసి దాన్ని ఆదాయంగా మలుచుకోవాలి, చెత్త గ్రామంలో పేరుకొని పోవద్దు ఇప్పటి నుంచి. సో మరి ఇప్పుడు గ్రామాల్లో ఉన్న చెత్తను తీసుకొని వచ్చి గ్రామం రోడ్ల వెంట పోస్తూ ఉన్నారు. అది కాకుండా ఆ చెత్తను తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ సెగ్రిగేషన్ షెడ్లో ఎక్కడైతే ఎరువు తయారీ కేంద్రం ఉందో ఎరువు తయారీ కేంద్రం కూడా పోసి దాంట్లో తడి చెత్త పొడి చెత్తను ఏదైతే నిర్మల్ జిల్లాలోని బైన్సాలో జిల్లా బీజేపీ అధ్యక్షురాలు రమాదేవి విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ మున్సిపాలిటీ వైస్ చైర్మన్ నా పైన తప్పుడు ఆరోపణలు చేయడం సరికాదని ఆమె అన్నారు. ఎవరు లేఅవుట్ వద్దకు వెళ్లి డబ్బులు కావాలని అడిగారని, తనపై వచ్చిన ఆరోపణలను తీవ్రంగా ఖండించారు. తాను ప్రజలకు మంచి చేయాలని ఆలోచనతోనే ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశానని, చిల్లర రాజకీయాలు చేయడం ఇంటా వంట లేదన్నారు. నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. నిన్న బైన్సా పట్టణ మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ జాబీర్ అహ్మద్ గారు నా మీద ఒక ఆరోపణ చేయడం జరిగింది. నేను 30 లక్షల రూపాయలు ఒక ప్లాటు ఫ్రీగా కావాలని చెప్పి పట్టణాధ్యక్షుడు బాలాజీ సుత్రావే తోటి ప్రతి వెంచర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడగమని చెప్పానని చెప్పి ఆ విధంగా నా మీద అలిగేషన్ పెట్టడం జరిగింది. అయితే గతంలో నేను ఏప్రిల్ నెలలోనే లాక్డౌన్ సమయంలో నేను బాజన్న అనే వ్యక్తి దగ్గర నేను ఒక ప్లాట్ తీసుకోవడం జరిగింది. అంతేకాకుండా అతనికి నా కొడుకు డాక్టర్ అనుదీప్ అకౌంట్ నుండి దాదాపు 4 లక్షల ట్రాన్స్ఫర్ కూడా చేయడం జరిగింది. తర్వాత మంచి రోజు ఉందని చెప్పి ఇంటికి ముహూర్తం కూడా పెట్టుకొని ప్రారంభోత్సవం కూడా చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ విషయము నియోజకవర్గంలోని ప్రజలందరికీ చాలా మందికి తెలుసు. మరి ఆయనకి ఎందుకు తెలియలేదో నాకు అర్థం కావట్లేదు. నేను 30 లక్షలు కావాలని చెప్పి ప్లాట్ కావాలని చెప్పి ఆయన అలిగేషన్ పెట్టాడు కదా, మరి దానికి రుజువులు చూపించమని చెప్పి నేను అడుగుతున్నా. నేను ఎక్కడికి రమ్మంటే అక్కడికి వస్తాను. నాకు చీప్ పాలిటిక్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే నేను ఒక ఉన్నతమైన కుటుంబంలో పుట్టినదాన్ని. అంతేకాకుండా నేను ఒక ఎడ్యుకేటర్ను, ఎంఎస్సి పిహెచ్డి డాక్టరేట్ను. నేను ఒక 2 లక్షల రూపాయల ఉద్యోగాన్ని మానుకొని ఇవాళ నేను రాజకీయాల్లోకి రావడం జరిగింది. నేను రాజకీయం చేయడం కోసం నేను రాజకీయాల్లోకి రాలేదు. ఎందుకంటే నా కుటుంబము రాజకీయ నేపథ్యం ఉన్నటువంటి కుటుంబం కాదు కాబట్టి నాకు రాజకీయాలు ఎలా చేయాలో కూడా నాకు తెలియదు. నేను కేవలము ప్రజాసేవ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో నేను రాజకీయాల్లోకి రావడం. రంగారెడ్డి జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మండలంలోని స్థానిక శంకర్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి మహబూబ్ నగర్ ఎమ్మెల్సీ పట్టభద్రుల ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశానికి ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి టీడీపీ పార్టీ ఎల్ రమణ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ 39 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన తెలుగుదేశం పార్టీకి పూర్వ వైభవం తీసుకురావాలని కార్యకర్తలను కోరారు.
ప్రతి ఒక్కరూ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో పార్టీ అభ్యర్థులను గెలిపించాలని కోరారు. నిరుద్యోగులను విస్మరించిన కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి రోజులు దగ్గర పడ్డాయన్నారు. కుటుంబ పాలన సాగిస్తున్న కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని త్వరలో గద్దె దింపుతామని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు రవీందర్, కర్ణాకర్ రెడ్డి మరియు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. చురుకైన పాత్ర వహించినట్టయితే ఓటర్లు మన వైపు ఉండేటువంటి వాళ్ళు అందులో ఉన్నట్టయితే మనం గెలుపవకాశం ఉందని చెప్పనగానే ప్రతి ఒక్క ఏ విధంగా ఎన్టీ రామారావు గారు బయలుదేరి 9 నెలల స్వల్ప కాలంలోనే ప్రభుత్వ అధికారులకు వచ్చిండు. అదేవిధంగా మన ముందున్నటువంటి ద్వారా కానీ ప్రతి సమయంలో కూడా ఓటర్ల నమోదులో మీరు చురుకైన పాత్ర వహించండి. చురుకైన పాత్ర వహించినట్టయితే ఓటర్లు మన వైపు ఉండేటువంటి వాళ్ళు అందులో ఉన్నట్టయితే మనం గెలుపవకాశం ఉందని చెప్పనగానే ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళ స్థాయికి అనుగుణంగా శక్తిగా గుండె నింపుకున్నటువంటి నేను కేవలం మన అధ్యక్షుల వారికి నేను చెప్పింది ఒకటి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు అర్థం చేసుకున్న ఈ పరిస్థితులలో మహబూబ్ నగర్, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా షాద్ నగర్ ఎమ్మెల్యే అంజయ్ యాదవ్ ఆధ్వర్యంలో పార్క్ నగర్ మండలంలోని చటాన్పల్లి గ్రామ పరిధిలోని కుంట్ల రామరెడ్డి గార్డెన్లో నిర్వహించిన పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి, రవాణా శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి, అబ్కారీ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ మరియు షాద్ నగర్ నియోజకవర్గ జెడ్పీటీసీలు, ఎంపీటీసీలు, జిల్లా నాయకులు, పట్టభద్రులు, టీఆర్ఎస్ నాయకులు పాల్గొన్నారు. పట్టభద్రులతో మాట్లాడిన టీఆర్ఎస్ మంత్రులు, నాయకులు పివి నరసింహారావు కూతురు విద్యావంతురాలు, ఉన్నత చదువులు చదివిన ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి సురభి వాణిదేవిని అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించాలని కోరారు. ఉద్యోగులకు మాది పేగుబంధాన్ని తెప్పదలుచుకోలేదు, వాళ్ళు కూడా తెంపుకుంటాం. మేము ఏమనుకోం, ఖచ్చితంగా మాది పేగుబంధం. ఎట్లా మేము కడుపులో పెట్టుకుంటాం, కొద్దిగా లేట్ అయినా సరే వాళ్ళకి ఏ సమస్యలు వివరించి పూర్తి సమస్య వివరించి చేస్తాం, పరిష్కారం చేసుకుంటామని చెప్పారు. ప్రమోషన్ కూడా తెచ్చుకుంటాం, చేస్తామని చెప్పారు. అప్పుడు ఎప్పుడు మేము గెలిపించుకున్నప్పుడు మాకు ఇంకా గట్టిగా వాయిస్ వస్తుంది. నాకు ముందర పెట్టుకొని తీసుకొని పోతాం, మా నువ్వు చెప్పు అని చెప్పి అక్కడ ముందర పెట్టుకొని చేసుకొని అవకాశం. కనుక విద్యావంతులు ఆలోచన చేయాలి, మన సమస్య పరిష్కారం ఇంపార్టెంటా లేకపోతే ఏది ఇంపార్టెంటా అని ఆలోచిస్తాం. ఖచ్చితంగా మేమైతే పేగుబోద్దామని చెప్తున్నాం, మేము వేరు కాదు, ఒకటే చెప్తున్నాం. మీరు ప్రభుత్వం అంత భాగాలను చెప్తున్నాం, కనుక ఆలోచన చేసుకోండి. నిరుద్యోగులు ఈరోజు మేము రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఒక పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషనర్ మాత్రమే 35,000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు. కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంట పట్టణంలోని శ్రీరామ మల్టీ స్పెషాలిటీ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో వ్యాక్సినేషన్ సెంటర్ను ఐఎంఏ ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ హుజురాబాద్ డివిజన్ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ తిరుపతయ్య ప్రారంభించారు. అనంతరం మొదటి వ్యాక్సిన్ డాక్టర్ శ్రీనివాస్ వేయించుకున్నారు. అనంతరం తిరుపతయ్య మాట్లాడుతూ కరోనా అరికట్టడంలో భాగంగా రాష్ట్ర, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు జమ్మికుంట పట్టణంలోని శ్రీరామ హాస్పిటల్లో కరోనా వ్యాక్సిన్ వేయడానికి నిర్ణయించామని, ఈ అవకాశాన్ని ప్రజలందరూ ఉపయోగించుకోవాలని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్మన్ తక్కలపల్లి రాజేశ్వరరావు, పట్టణ సీఐ సృజన్ రెడ్డి, అధికారులు పాల్గొన్నారు. కరోనా వ్యాధి నియంత్రణలో భాగంగా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వివిధ కంపెనీలు తయారు చేసినటువంటి వ్యాక్సిన్లను ప్రోత్సహించి కొన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల ద్వారా ఉచితంగా అందిస్తున్నాయి. అట్లాగే తక్కువ ధరకి ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులలో కూడా అందుబాటులో ఉంచడం జరుగుతున్నది. ఈ మధ్యకాలంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆరోగ్యశ్రీ నెట్వర్క్ ఆసుపత్రుల్లో కొన్నిటిని ఎంపిక చేసుకొని ఆయా వ్యాక్సిన్స్ని ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో కూడా అందుబాటులో ఉంచుతున్నారు. దాంట్లో భాగంగా మన హుజురాబాద్, జమ్మికుంట ప్రాంతాలలో శ్రీరామ హాస్పిటల్ను ఎంపిక చేసుకొని ప్రభుత్వం ఈ వ్యాక్సిన్స్ని అందిస్తున్నది. అయితే ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో వేసుకునే వాళ్ళు కనీస ధర అయిన 250 రూపాయలు మాత్రం చెల్లించి వేసుకోవచ్చు, లేదా వాళ్ళు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో కూడా వేయించుకోవచ్చు. ఇది ఒక ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ అనేది ఒక అదనపు ఆప్షన్ మాత్రమే. తర్వాత వ్యాక్సిన్స్ అనేటువంటిది వ్యాధిని నిరోధించేటువంటి క్రమంలో ఆవిష్కరించబడుతూ ఉంటాయి. వ్యాక్సిన్ ఆవిష్కరించేటువంటి ప్రారంభంలో, వేసుకునేటువంటి ప్రారంభంలో కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, కొన్ని అటువంటి ఏమన్నా ప్రమాదాలు జరిగేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఇది సహజం.
ఇది వ్యాక్సిన్ యొక్క చరిత్ర కనుక తీసుకుంటే ఏ వ్యాక్సిన్కైనా ఈ సమస్యలన్నీ ఉంటాయి. కానీ మనం జబ్బు పెద్దది కాబట్టి, ప్రాణాంతకమైనటువంటిది కాబట్టి, మానవ మనుగడకి ప్రమాదకరమైనటువంటిది కాబట్టి మనం ఇట్లాంటి కొన్ని రిస్కులైనా భరించుకొని సైన్స్ తోటి ప్రభుత్వాలతోటి సహకరిస్తూ వారిచ్చిన పిలుపు మేరకు ఈ జబ్బును నియంత్రించేటువంటి క్రమంలో మనం అందరం కూడా పాల్పంచుకోవాలని కోరుకుంటూ, మీకు ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనిపిస్తే డాక్టర్స్ అందరూ ఉంటారు. ఇమీడియట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ని ఇక్కడే ఏమైనా ఇబ్బంది ఇక్కడే అడ్రస్ చేస్తారు. ఇంకా ఏమైనా ఉంటే కూడా దానికి తగిన సూచనలు సలహాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రజలందరూ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో కానీ లేదా శ్రీరామ హాస్పిటల్లో కానీ మీరు వ్యాక్సిన్ వేయించుకొని కరోనా నియంత్రణలో భాగస్వాములు కావాలని. కరోనా వ్యాధి నియంత్రణలో భాగంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వివిధ కంపెనీలు తయారు చేసినటువంటి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల ద్వారా ఉచితంగా అందిస్తున్నాయి. అట్లాగే తక్కువ ధరకి ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులలో కూడా అందుబాటులో ఉంచడం జరుగుతున్నది. ఈ మధ్యకాలంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆరోగ్యశ్రీ నెట్వర్క్ ఆసుపత్రుల్లో కొన్నిటిని ఎంపిక చేసుకొని ఆయా వ్యాక్సిన్స్ని ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో కూడా అందుబాటులో ఉంచుతున్నారు. దాంట్లో భాగంగా మన హుజురాబాద్ జమ్మికుంట ప్రాంతాలలో శ్రీరామ హాస్పిటల్ను ఎంపిక చేసుకొని ప్రభుత్వం ఈ వ్యాక్సిన్స్ని అందిస్తున్నది. అయితే ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో వేసుకునే వాళ్ళు కనీస ధర అయిన 250 రూపాయలు మాత్రం చెల్లించి వేసుకోవచ్చు, లేదా వాళ్ళు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో కూడా వేయించుకోవచ్చు. ఇది ఒక ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ అనేది ఒక అదనపు ఆప్షన్ మాత్రమే. తర్వాత వ్యాక్సిన్స్ అనేటువంటివి వ్యాధిని నిరోధించేటువంటి క్రమంలో ఆవిష్కరించబడుతూ ఉంటాయి. వ్యాక్సిన్ ఆవిష్కరించేటువంటి ప్రారంభంలో వేసుకునేటువంటి ప్రారంభంలో కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, కొన్ని అట్లాంటి ఏమన్నా ప్రమాదాలు జరిగేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఇది సహజం. ఇది వ్యాక్సిన్ యొక్క చరిత్ర కనుక తీసుకుంటే ఏ వ్యాక్సిన్కైనా ఈ సమస్యలన్నీ ఉంటాయి. కానీ మనం జబ్బు పెద్దది కాబట్టి, ప్రాణాంతకమైనటువంటిది కాబట్టి, మానవ మనుగడకి ప్రమాదకరమైనటువంటిది కాబట్టి మనం ఇట్లాంటి కొన్ని రిస్కులైనా భరించుకొని సైన్స్ తోటి ప్రభుత్వాలతోటి సహకరిస్తూ వారిచ్చిన పిలుపు మేరకు ఈ జబ్బును నియంత్రించేటువంటి క్రమంలో మనం అందరం కూడా పాల్పంచుకోవాలని కోరుకుంటూ, మీకు ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనిపిస్తే డాక్టర్స్ అందరూ ఉంటారు. ఇమీడియట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ని ఇక్కడే ఏమైనా ఇబ్బంది ఇక్కడే అడ్రస్ చేస్తారు. ఇంకా ఏమైనా ఉంటే కూడా దానికి తగిన సూచనలు సలహాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి కరోనా వ్యాధి నియంత్రణలో భాగంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వివిధ కంపెనీలు తయారు చేసినటువంటి వ్యాక్సిన్లను ప్రోత్సహించి కొని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల ద్వారా ఉచితంగా అందిస్తున్నాయి. అట్లాగే తక్కువ ధరకి ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులలో కూడా అందుబాటులో ఉంచడం జరుగుతున్నది. ఈ మధ్యకాలం బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. కేంద్రంపై విమర్శలు సంధించిన తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్. విభజన సందర్భంగా 2 రాష్ట్రాలకు ఇచ్చిన హామీలను తుంగలో తొక్కారని వ్యాఖ్య. నాంపల్లి ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ఆఫీస్ ముందు బీజేవైఎం ఆందోళన. శ్రీ చైతన్య నారాయణ కాలేజీలోని టీచర్లకు వేతనాలు అందేలా చూడాలని డిమాండ్. టీఎస్ఆర్టీసీ లైసెన్స్ పోర్టళ్లకు ఉచిత బస్ పాస్ సౌకర్యం. మహాత్మా గాంధీ బస్ స్టేషన్ లో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం. హైదరాబాద్ మల్లేపల్లి ఐటీఐ క్యాంపస్ ముందు విద్యార్థుల ఆందోళన. పరీక్షలు మరో 2 నెలలు వాయిదా వేయడంపై ఆందోళన. నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్ మండలంలో రైతుల ఆందోళన. నిజాం సాగర్ నీరు క్షేత్రస్థాయిలో అందడం లేదని ఆవేదన. ఇవి బులెటిన్లోని అప్డేట్. చూస్తూనే ఉండండి వీతి న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం. నమస్తే.